సత్యసాయి బాబా ప్రాణాలు విడుస్తారని పుట్టపర్తిలో కొందరికి ముందే తెలుసా? అందుకే 20 రోజుల ముందే ఏర్పాట్లు చేశారా? ఫ్రీజర్ బాక్స్ ను కూడా ఆర్డర్ చేశారా? ఖచ్చితంగా అంటున్నారు బెంగళూరుకు చెందిన ఫ్రీజర్ కంపెనీ యజమానులు మీడియా ముందుకు వచ్చి. బాబా మరణం వెనక రహస్యాలను పరిశోధించాలని కోరుతున్నారు. అయితే మీరు షాక్ అయ్యే విషయాన్ని చెప్పబోతున్నాం. మీ ఊహ కూడా అంతని గుట్టును విప్పబోతున్నాం. అవును, 3 రోజుల పాటు బాబా భౌతిక కాయాన్ని భద్రపరిచిన ఈ ఫ్రీజర్ బాక్స్ ను బాబా మరణానికి 20 రోజుల ముందే ఆర్డర్ ఇచ్చారు. బాబా మరణానికి 20 రోజుల ముందే ఫ్రీజర్ బాక్స్ ను ఆర్డర్ ఇచ్చారనడానికి తానే సాక్ష్యం అంటున్నారు దీన్ని విక్రయించిన ఫ్రీజర్ షాప్ యజమానులు. బెంగళూరులోని మల్లేశ్వరానికి చెందిన గణేష్ ఫ్రీజర్ బాక్సులు సప్లై చేసే కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. బాబా మరణం తర్వాత ఆయన భౌతిక కాయాన్ని ఈ ఫ్రీజర్ బాక్స్ లో చూసి ఫ్రీజర్ షాప్ యజమానులు షాక్ తిన్నారు. మార్చ్ 28న బాబా అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. దానికి వారం రోజుల తర్వాత అంటే సరిగ్గా ఈ నెల 4న తనకు పుట్టపర్తి నుంచి రాజేందర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఫోన్ చేసి ఫ్రీజర్ బాక్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడని షాప్ యజమానులు చెప్తున్నారు. ఫ్రీజర్ షాప్ వాళ్లకు రాజేందర్ రెడ్డికి మధ్య ఈమెయిల్ ద్వారా కూడా లావాదేవీ నడిచింది. ఈ నెల 4న ఆర్డర్ ఇస్తే ఆ మర్నాడే అంటే ఈ నెల 5న ఫ్రీజర్ ను పుట్టపర్తికి డెలివరీ చేశారు. అయితే తాము డెలివరీ చేసిన ఫ్రీజర్ బాక్స్ లోనే బాబా పార్థివ దేహాన్ని ఉంచిన దృశ్యాలు చూసి షాప్ యజమానులు చలించిపోయారు. రాజేందర్ రెడ్డికి ఫోన్ చేసి వివరాలు అడిగారు. తాము అమ్మిన ఫ్రీజర్ బాక్స్ అదేనా అని ప్రశ్నించారు. అవునని చెప్పిన రాజేందర్ ఈ విషయాన్ని ఎవరికి చెప్పొద్దని అన్నాడు. అసలు ఫ్రీజర్ బాక్స్ ను తయారు చేసిన కుమార్ అండ్ కంపెనీ ఓనర్ ఉన్నారు లక్ష్మి. ఆవిడ ఏం మాట్లాడారో మీడియాతో ఒకసారి చూద్దాం. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋಂಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ वो बॉक्स आके उन्हें आके मार्च लास्ट वीक में बॉक्स का बारे में पूछा क्या इससे वो बॉक्स बना करके. ये आके पूरा डिटेल आके हमारा स्टाफ गणेश करके उनको मालूम है पूरा, वो सब कुछ मालूम है. मेरे को उतना मालूम है. लेकिन बाद में आके वो 5th ऑफ अप्रैल में बॉक्स डिलीवरी दिया है. वो हमारे को भी मालूम नहीं ये बाबा के लिए लेके जा रहा है करके बॉक्स. बाद में हमारे को बॉक्स देखने के बाद पता चला है कि हमारा बॉक्स ही, बट डाउट से हम देखा है वो हमारा बॉक्स सही शायद नहीं है करके. बाद में उन्हें फ़ोन किया ऐसे ये बॉक्स जो हम परचेस किया ना वही बॉक्स बाबा को डाला है करके इन्हें बोला. बाद में नेक्स्ट डे आके हमारा गणेश से बोला है कि तुम फ़ोन करके एक रिंग करके बात करो, ये हमारा बॉक्स अब डाला है ना, कितना दिन पहले लेके गया बॉक्स, कहाँ रखा था, सभी पूछो करके हमारा स्टाफ को बोला है. उन्हें फ़ोन करके पूरा बात किया है. सभी हम रिकॉर्डिंग किया है. जो इन्हें बोला है वो राजू पूरा रिकॉर्डिंग किया. बाद में हमारे को क्या सोचे 10 डेज बैक कई को बॉक्स लेके गया पुटपर्ती को. हाँ, हम टीवी में देखने के बाद पता चला है ये बॉक्स हमारा ही चाहिए. बाद में उन्हें बोलने के बाद 100% कन्फर्म हुआ कि हमारा बॉक्स ही. లక్ష్మి ఆవిడ ఏమన్నారో మరోసారి విందాం. ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ
वो बॉक्स आके उन्हें आके मार्च लास्ट वीक में बॉक्स का बारे में पूछा, क्या इससे वो बॉक्स बना करके। ये आके पूरा डिटेल आके हमारा स्टाफ गणेश करके उनको मालूम है पूरा, वो सब कुछ मालूम है, मेरे को उतना मालूम है। लेकिन बाद में आके वो 5th ऑफ अप्रैल में बॉक्स डिलीवरी दिया है, वो हमारे को भी मालूम नहीं ये बाबा के लिए लेके जा रहा है करके बॉक्स। बाद में हमारे को बॉक्स देखने के बाद पता चला है कि हमारा बॉक्स ही, बट डाउट से हम देखा है वो हमारा बॉक्स सही शायद नहीं है करके। बाद में उन्हें फ़ोन किया, ऐसे ये बॉक्स जो हम परचेस किया ना वही बॉक्स बाबा को डाला है करके इन्हें बोला। बाद में नेक्स्ट डे आके हम आके हमारा गणेश से बोला है कि तुम फ़ोन करके एक रिंग करके बात करो, ये हमारा बॉक्स अब डाला है ना, कितना दिन पहले लेके गया बॉक्स, कहाँ रखा था, सभी पूछो करके हमारा स्टाफ को बोला है। उन्हें फ़ोन करके पूरा बात किया है, सभी हम रिकॉर्डिंग किया है, जो इन्हें बोला है वो राजू पूरा रिकॉर्डिंग किया है। बाद में हमारे को क्या सोचे 10 डेज बैक कई को बॉक्स लेके गया पुटपर्ती को। हाँ, हम टीवी में देखने के बाद पता चला है ये बॉक्स हमारा ही चेक है। बाद में उन्हें बोलने के बाद 100% कन्फर्म हुआ है कि हमारा बॉक्स। మార్చ్ లాస్ట్ వీక్ లో మాకు ఆర్డర్ వచ్చిందని, అలాగే గణేష్ అనే వ్యక్తికి పూర్తి వివరాలు తెలుసని ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు ఈ బాక్స్ కి సంబంధించిన సమాచారం ఎవరితో మాట్లాడొద్దని, ఎవరికి చెప్పొద్దని ఆయన చెప్పినట్టుగా సమాచారం. టీవీలో ఎప్పుడైతే బాబా పార్థివ దేహాన్ని ఆ బాక్స్ లో పెట్టడం చూశాక మేము షాక్ కి గురయ్యామని, ఆ గణేష్ తో మాట్లాడిన సంభాషణ అంతా రికార్డ్ చేశామని, ఆ రికార్డ్ మా దగ్గర ఉందని లక్ష్మి చెప్తున్నారు. పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి కృష్ణమోహన్ పుట్టపర్తి నుంచి లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. కృష్ణమోహన్, అసలు కుమార్ అండ్ కో ఓనర్ లక్ష్మి చెప్తున్న వివరాల ప్రకారం మార్చ్ లాస్ట్ వీక్ లో వాళ్ళకు ఆర్డర్ అయినట్టుగా, ఏప్రిల్ 5వ తారీఖున డెలివరీ చేసినట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతుంది. ఎంతవరకు నిజం ఉంది? నిజాలను ఎందుకు సమాధి చేసే ప్రయత్నాలు చేశారు ట్రస్ట్? శ్వేత, ఇప్పుడు ఏదైతే టీవీ9 బ్రేక్ చేసిందో ఈ వార్త నిజంగా సాయి భక్తుల్లో చాలా కల్లోలం సృష్టిస్తున్న వ్యవహారం ఇది. ఏప్రిల్ 4వ తేదీ రాజేంద్రనాథ్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో బెంగళూరు చెందిన వ్యక్తి బెంగళూరులోనే కుమార్ అండ్ కో అనే కంపెనీకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఐస్ ఫ్రీజర్ ఒకటి బుక్ చేయడం జరిగింది. ఐస్ ఫ్రీజర్ బుక్ చేసిన నేపథ్యంలో వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య కూడా ఒక ఈమెయిల్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి జరిగింది. ఈ ఈమెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్ లో 1,70,000 రూపాయలకు ఏదైతే ఈ రోజు సత్యసాయిబాబా పార్థివ దేహాన్ని ఉంచారో ఆ ఫ్రీజర్ బాక్స్ ను ఏప్రిల్ 4వ తేదీనే ముందే బుక్ చేయడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 5వ తేదీన ఆ ఫ్రీజర్ బెంగళూరు నుంచి పుట్టపర్తికి ఇచ్చుకున్నది కఠోర వాస్తవం. ఎందుకంటే ఏప్రిల్ 4వ తేదీ కుమార్ అండ్ కంపెనీతో రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను బెంగళూరు చెందిన వ్యక్తి, ఇతను ముందుగానే ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరి మధ్య కొటేషన్ కు సంబంధించిన ఈమెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా టీవీ9 ఎక్స్క్లూజివ్ గా మనం పబ్లిక్ ముందు ఉంచిపోయే పరిస్థితి కనపడుతుంది. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ చూసుకుంటే బాబా ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగా క్షీణించిన విషయం, అంటే బాబా యాక్చువల్ గా 24వ తారీఖు చనిపోయినట్టుగా అధికారికంగా ప్రకటించిన ట్రస్ట్ సభ్యులు అంతకంటే ముందు 4వ తారీఖునే బాబా పార్థివ దేహాన్ని ఉంచడానికి ఫ్రీజర్ ని ఎందుకు ఆర్డర్ చేశారు అనే వాటికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవకాశం కూడా ట్రస్ట్ సభ్యుల మీదనే ఉంది. ఈ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి బెంగళూరు చెందిన వ్యక్తి. అదే విషయానికి ఆమె స్వయంగా ఈ వ్యవహారాన్ని కన్ఫర్మ్ కూడా చేస్తూ కుమార్ అండ్ కో కంపెనీకి చెందిన ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లక్ష్మి కావచ్చు, అలాగే అక్కడ పనిచేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం నడిపిన గణేష్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఇద్దరు కూడా కన్ఫర్మ్ చేస్తూ చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఈ వ్యవహారం, ఈ బాక్స్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో కూడా తెలియదు. కేవలం రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి నాకు ఒక బాక్స్ కావాలని చెప్పి ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి కొటేషన్ కు సంబంధించిన మెయిల్ వచ్చింది. దాంతో 1,70,000 రూపాయలకి కొటేషన్ అమ్మడం జరిగింది. 1,70,000 ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఆ బాక్స్ పుట్టపర్తికి రావడం జరిగింది. అంటే బాబా 24వ తారీఖు చనిపోతే అంతకంటే ముందు అంటే 5వ తేదీ లోపలే 5వ తారీఖునే బాబాని ఫ్రీజర్ లో పెట్టడానికి అవసరమైన బాక్స్ ని ఇక్కడికి తరలించారంటే దీంట్లో ఏదో సమాచారం ఉంది. బాబా ఆరోగ్య వ్యవహారం మీద మొదటి నుంచి వస్తున్న వదంతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటి కూడా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగయ్యే అవకాశం ఉంది.
ట్రస్ట్ సభ్యులు ఎందుకు ఇంత గోప్యంగా ఉంచారని మొదటి నుంచి ఆరోపణ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ వ్యవహారాలన్నీ కూడా ముందుగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ సమాధానం కూడా ట్రస్ట్ సభ్యులు మాత్రమే క్లారిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కారణం బాబా 24వ తారీఖు ఉదయం 7:40 చనిపోయినట్టుగా ప్రకటిస్తే అందరికంటే ముందు అంటే పుట్టపత్రిలోని ప్రశాంతి మందిరానికి ఏప్రిల్ 5వ తేదీనే అంటే కనీసం 21 రోజు ముందుగానే బాబాకు పార్థివ శరీరాన్ని పెట్టబోయే ఐస్ ఫ్రీజర్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ బాక్స్ ఇక్కడికే చేరుకున్న పరిస్థితి. అంటే ముందుగానే బాబా చనిపోయారనే వ్యవహారాన్ని ట్రస్ట్ సభ్యులకు తెలిసిందా, లేకపోతే డాక్టర్లకు తెలిసిందా, ఈ వ్యవహారాన్ని ప్రభుత్వానికి తెలిసిందా? ఈ వ్యవహారాన్ని అంత గోప్యంగా ఉంచాల్సిన అవసరం ఏంటి? సో 20 రోజుల పాటు అంటే సాధారణంగా ఎవరైనా మనిషి చనిపోయిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కానీ పుట్టపర్తి సత్యసాయి బాబా మరణించక ముందే అంటే 20 రోజులకు ముందే ఈ బాక్స్ ని ఆర్డర్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది? ఈ ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి రాజేంద్ర రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రెడ్డిని ఎవరు పురమాయించారు? ట్రస్ట్ సభ్యుల్లో కొందరు ఏ వ్యక్తి ఇతనికి ఆ బాక్స్ కొనమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు? ఇటువంటివన్నీ కూడా ఒకటికి సమాధానం చెప్పాలి. క్వశ్చన్స్ చాలా రైజ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉన్నాయి. వీటన్నిటి కూడా ఆన్సర్స్ దొరకాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. శ్వేత, మొత్తం మీద మొదటి నుంచి కూడా బాబా ఆరోగ్య వ్యవహారం మీద ఒక మిస్టరీ కొనసాగుతుంది, ఒక రహస్యం కొనసాగుతుంది. ఈ రహస్యాన్ని నిగ్గుదేల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి పదే ట్రస్ట్ సభ్యుల్ని కోరినప్పటికీ, ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం కూడా ట్రస్ట్ సభ్యులు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ మాయా మాటల్ని నమ్మి సైలెంట్ గా ఈ రోజు గమనున్న పరిస్థితి చూసాం. కారణం ఇప్పుడు అసలు విషయాలు ఒక్కొక్కటి కూడా బయటకు వస్తున్న పరిస్థితి. నిజంగా బాబా పార్థివ దేహాన్ని ఆ బాక్స్ లో ఉంచిన తర్వాత ఆ బాక్స్ లో టీవీలో చూసిన ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో కుమార్ అండ్ కో సంబంధించిన లక్ష్మి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె చూసి షాక్ తినింది. అసలు నిజంగా మనం చేసిన ఈ బాక్సు పుట్టపర్తికి ఎలా వెళ్ళింది ఏంటి అనే వ్యవహారాన్ని కనుక్కునేదానికి స్వయంగా అక్కడ పనిచేసే గణేషే తిరిగి రాజేంద్ర రెడ్డికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. రాజేంద్ర రెడ్డికి ఫోన్ చేసినప్పుడు రాజేంద్ర రెడ్డి వాస్తవం మీరు అమ్మిన బాక్సే మేము పుట్టపర్తికి తీసుకొని వచ్చామని చెప్తూనే మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఈ వ్యవహారాన్ని ఎవరికి చెప్పొద్దు అని కూడా చెప్పారు. అయితే లక్ష్మి కానీ లేకపోతే గణేష్ కానీ వీళ్ళిద్దరు కూడా గణేష్ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి మధ్య ఏదైతే మాటల ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందో ఈ వ్యవహారాన్ని మొత్తం కూడా వాళ్ళంతా కూడా రికార్డ్ చేసి ఉంచడం, తర్వాత మెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే జరిగిందో 1,70,000 రూపాయలకి ఐస్ ఫ్రీజర్ ని కొన్న ఆ మెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ దానికి సంబంధించిన కొటేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా TV9 ఆ ప్రేక్షకులకు ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో ఇప్పటికైనా సరే ట్రస్ట్ సభ్యులు అసలుకి ఏం జరిగింది, బాబాకి హాస్పిటల్కి చేరకపోయే ముందు అంటే 6 నెలల ముందు నుంచి కూడా బాబా ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేదని తెలిసినప్పుడు కూడా ఎందుకు ఇంత గోప్యంగా ఉంచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది? అసలు ఎవరు పట్టించుకోలేని పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? డాక్టర్ అజయ్ కావచ్చు, లేకపోతే సత్యజిత్ కావచ్చు, ఆంతరికంగా ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నట్టు? 6 నెలలుగా బాబా ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగలేని పరిస్థితిలో ఉంటే డాక్టర్కి మనకి తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం గత నెల 28వ తేదీ హాస్పిటల్లో బాబాను చేర్పించే టయానికి ఆయన శ్వాస కూడా తీసుకోలేనంత దయనీయ స్థితిలో బాబా ఉన్నారంటే ఒక కోట్లాది మంది భక్తులకి ఆయన ఆరాధ్య దేవుడైన బాబాని పట్ల ఆరోగ్యం పట్ల ఇంత నిర్లక్ష్యం వహించాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి? దీని వెనక ఒక పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం ఈ తంతంతా జరిగిందా, లేకపోతే ఎవరైనా ముందుండి ఈ గుటాచారాన్ని నడిపించారా? దీని వెనకాల కార్యకర్తలు ఎవరు? అసలు ఈ రహస్యానికి ఛేదించాల్సిన అవసరం ముందుగా ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఇటువంటి చర్యల మీద ఇప్పటికైనా సరే దీని మీద ఎంక్వైరీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదే వ్యవహారాన్ని జిల్లా కలెక్టర్తో కూడా మనం మాట్లాడడం జరిగింది. మీరు ఎందుకు ఇన్ని ఆరోపణలు వస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఎందుకు స్పందించడం లేదు, ఎందుకు దీని మీద విచారణ జరిపించడం లేదు అడిగినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వానికి సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ ఉండి కూడా ఆయన ఒకటే మాట చెప్పారు, ఇది ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ఎటువంటి జోక్యం చేసుకోకూడదని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, తానేం చేయలేను, ప్రభుత్వానికి సంబంధించి నాకు ఎటువంటి అధికారాలు లేవు అని చెప్పి ఒక జిల్లా కలెక్టర్ కూడా చెప్పడం చూస్తుంటే దీని వెనకాల పెద్ద వ్యక్తుల హస్తం ఉంది. ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా ఒక పక్క ప్రణాళిక ప్రకారమే జరిగింది అనే దాంట్లో మనం ఒక చిన్న అసయోక్తి కూడా కాదనుకోవాలి. ఎందుకంటే కోట్లాది మంది ఆరాధ్య దైవంగా కొలికే సత్యసాయిబాబాకు సంబంధించిన వ్యవహారంలో 6 నెలల పాటు కూడా అనుక్షణం ప్రతి మినిట్ కూడా ఒకరికొకరికి సంబోధన లేకుండా వ్యవహారాలన్నీ కూడా తమ ఇష్టాచారం ఏదైతే ట్రస్ట్ సభ్యులకి ఏదైతే వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్న తీరు కానీ లేకపోతే ట్రస్ట్ సభ్యులకు అనుబంధంగా ఈ రోజు దగ్గరుండి వ్యవహారాలను జరిపిన మంత్రులు కావచ్చు, లేకపోతే ప్రభుత్వం కావచ్చు,
వీటన్నిటికీ రేపు సాయి కోర్టులో సాయి భక్తులైతే ఎవరైతే ఉన్నారో కోట్లాది మంది సాయి భక్తులకి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది శ్వేత. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కృష్ణమోహన్.